اس تقریب مارکہ حق کانفرنس کی مہمان خصوصی ہماری بہن مشیر حکومت محترمہ نبیلہ ایوب صاحبہ، جناب چودھری پرویز اشرف صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے میرے دوست، میرے بھائی، پنڈال میں بیٹھے میرے بزرگ، میرے دوست، میرے بھائی، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں کہ آج جن لوگوں نے مسلم لیگ نون اور مسلم کانفرنس کو چھوڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی، میں ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کا مشکور اور ممنون بھی ہوں کہ آپ کے آنے سے پاکستان پیپلز پارٹی حلقہ برنارہ کے اندر ایک مضبوط جماعت بن کر ابھری۔ میں شکر گزار ہوں بیرسٹر زمان صاحب کا، سلیم بٹ صاحب کا، ملک زاہد صاحب کا، ماسٹر مجید صاحب کا، سید افتخار نثار حسین شاہ صاحب کا، صغیر مغل صاحب کا، جو ہمارے شمالی سے پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے۔ میں شکر گزار ہوں یو سی ہزاری سے ملک شان صاحب کا، ملک رفیق صاحب کا، ملک شریف صاحب کا، ملک تنویر صاحب کا، ملک ادریس صاحب کا۔ میں شکر گزار ہوں یو سی امڑے والا سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے چودھری ریاض صاحب، چودھری عنایت صاحب، صوبیدار توفیل صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ شامل ہوئے، میں سب کا شکر گزار ہوں اور ان کا مشکور و ممنون ہوں۔ میں شکر گزار ہوں اس سے پہلے یو سی ہزاری سے ہمارے ساتھ ممبر لوکل کونسل چودھری عبدالقیوم صاحب کا، ذوالفقار مغل صاحب کا، ملک آدم صاحب جو مسلم کانفرنس کو چھوڑ کر، ملک بشیر صاحب، ملک خالد صاحب، ملک اظہر صاحب، ملک مشتاق صاحب۔ میں شکر گزار ہوں اس شخصیت کا جو اب ہمارے درمیان نہیں ہے، حاجی ریاض مغل مرحوم مغفور، جنہوں نے ممبر قیوم صاحب اور ذوالفقار مغل صاحب جن کی مسز ہماری لیڈی کونسلر بھی ہیں، میں اس شخصیت کو خراج تقسیم بھی پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے ساتھیوں، بزرگوں، آج کا دن ہم سب کے لیے ایک نئے عزم، نئے حوصلے اور جدوجہد کی تجدید کا دن ہے۔ میں شکر گزار ہوں کہ مجھے آج اپنے ان نظریاتی لوگوں کے ساتھ مخاطب ہونے کا موقع ملا جو ہمیشہ ہر مشکل وقت کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت کے ساتھ کھڑے رہے۔ میں آپ سب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ یہ برکت ہے جو پارٹی کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ کوئی کرسی مستقبل نہیں ہوتی، کوئی عہدہ متبر نہیں ہوتا، ہمیشہ کارکن جس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہی بندہ مضبوط ہوتا ہے۔ میرے محب وطن ساتھیوں، آج کا دن ہم نے شہدائے حق کے نام کیا ہے، جنہوں نے آپریشن بنیان المستور کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے قوم کی عظمت اور سرحدوں کی حفاظت کی۔ ہم ان بہادر ساتھیوں اور ان سپاہیوں کو خراج تقسیم پیش کرتے ہیں جنہوں نے دشمن کے ناپاک ارادوں کو ہاتھ میں ملایا۔ یہ شہداء ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں اور ان کی قربانیاں ہمارے لیے مشعلۂ عراق ہیں۔ ہم اپنی پاک افواج، بری، بحری اور فضائیوں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ ان کی پیشہ ورانہ صلاحیت، قربانی اور جذبہ حب وطنی قابل فخر ہے۔ اسی طرح ہم برنارہ کے عوام کو بھی خراج تقسیم پیش کرتے ہیں
जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में साबित किया कि वो अपनी अफवाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। आज भी ये यकजहती और हौसला दुश्मन को ये वाज़िया पैगाम देता है कि हम मुत्तहिद हैं, बेदार हैं और अपने वतन की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार हैं। मेरे भाइयों, हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के काफिले के वो सिपाही हैं जिन्होंने हमेशा जमहूरियत, अवामी खिदमत और रवादारी का अलम बुलंद रखा। हमारी जमात ने इस मुल्क को आइन दिया, एटमी ताकत बनाया, किसान को जमीन दी और औरत को इज्जत दी। पीपल्स पार्टी ने जो इस मुल्क को एक मरतबा फिर तरक्की, रोजगार, खुशहाली की राह पर गामजान कर सकती। ये कन्वेंशन महज एक कन्वेंशन नहीं बल्कि ऐलान है कि बरनाला की हर गली, हर गांव, हर बस्ती भुट्टो के नजरिए के साथ वाबस्ता है। हम इलेक्शन में किसी धांधली, किसी साजिश और किसी दबाव को कबूल नहीं करेंगे। हम अपना हक लेंगे वोट की ताकत से और आवामी ताकत से। मैं यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ जो हम इलेक्शन के अंदर लेके जाएंगे। ये हमारा मंशूर होगा क्योंकि बाकायदा तौर पर जो मंशूर हमारे कायद इलेक्शन के अंदर पेश करेंगे। मैं अपनी तरफ से चंद गुजारिशात पेश करता हूँ कि इलेक्शन जीतने के बाद हमारा सबसे पहला जो काम होगा, मैं अपने कायद से ये वादा लेना चाहता हूँ। तो ये 3-4 मेरी तरफ से गुजारिशात हैं, वो उन्हें अपनी तकरीर में एंडोर्स कर दें कि हम सबसे पहले LOC के रिहायशों के तहफ़्फ़ुज़ और बहबूद के लिए हमारे बहन भाई जो LOC पे हर वक्त गोलियों का निशाना बनते हैं, हम उन्हें खराज तक़सीम भी पेश करते हैं और हमारे जो भाई इस माल का हक के अंदर शहीद हुए, हम ये हल्का बरनाला से हम उन्हें खराज तक़सीम पेश करते हैं। मैं चाहूँगा कि हुकूमत बनने के बाद इस हुकूमत से हमें कोई उम्मीद नहीं है। हुकूमत बनने के बाद मुझे यकीन है कि मेरे कायद आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े ओहदे पे फायज होंगे और इंशाअल्लाह ताला हम LOC के तमाम लोगों के लिए जो है बम प्रूफ बैंकर्स तमीर करवाएंगे। नंबर 2, तलीम हमारा बुनियादी हक है, तलीम हमारी बुनियादी जरूरत है, तलीम हमारा मुस्तकबिल है। बरनाला की बेशतर यूनियन काउंसिल में स्कूलों की कमी, अमातों की हड़ताली और असातिज़ा की किल्लत एक संजीदा मसला है। हम नई अमातों की तामीर करेंगे, मौजूदा स्कूलों को अपग्रेड करेंगे और मुकामी अहल अफराद को तदरीसी अमल में शामिल करेंगे। सबसे अहम हमारी खवातीन असातिज़ा को जो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, जिन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाकर दूर दराज स्टेशनों पर भेजा जा रहा है, इस जालिमाना अमल का हम मुकम्मल खात्मा करेंगे और एक शफाफ और बाइज्जत ट्रांसफर पॉलिसी लाएंगे जो खवातीन असातिज़ा को इज्जत, तफज़ और सहूलत दे। हमारा तीसरा जो बुनियादी मसला है वो सेहत है। सेहत हर शहरी का बुनियादी हक है। हम बुनियादी मराकज़ सेहत को फाल करेंगे, उद्दियात और अमले की दस्तयाबी को यकीनी बनाएंगे। हमारे कायद सिर्फ बरनाला के अस्पताल के अंदर बैठ के फोटो सेशन नहीं करेंगे, बल्कि इस हल्के के तमाम अस्पताल इनके लिए बराबर होंगे। ये वहाँ के तमाम अस्पतालों, चाहे वो BHU हूँ, चाहे वो फर्स्ट एड हूँ या वो जो है THQ हूँ, तमाम को बुनियादी नजर से, मसावी नजर से देखेंगे और तमाम जगहों पे जो है उन तमाम जगहों पे कोई भी सियासत नहीं होगी। किसी भी जो है ना सरकारी मुलाजिम के साथ इंतकाम नहीं लिया जाएगा।
इंशाल्लाह जनाब। हमारा जो चौथा और अहम मसला है, हमारी चंद यूनियन काउंसिल के अंदर साफ पानी के पीने का जो बुनियादी मसला है, जिसमें यूसी पत्नी सरे फहरिस्त है। मैं यूसी पत्नी के लोगों से इतना कहना चाहता हूं कि मोदी ने, इंडिया के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश की तो हमारी मुसल्लह फौज और बहादुर अवाम ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे कायद बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंध के दरिया के अंदर या पानी बहेगा या भारत की आवाम का खून बहेगा। लेकिन मैं यूसी पत्नी के लोगों पे शिकवा करता हूं कि आपको मेरे कायद ने इतनी बड़ी वाटर सप्लाई दी, लेकिन बरनाला के मंत्री ने आपका वो पानी आज तक बंद रखा है और आप खामोश क्यों हैं? क्या आप इतने कमजोर हैं? क्यों? अपने पानी के लिए आवाज उठाओ। और अल्लाह के फजल करम से ये थोड़ा सा वक्त रह गया है, इंशाल्लाह गुजर जाएगा। मेरे कायद का दौर आने वाला है। हम आपसे वादा करते हैं कि ये 27 करोड़ की स्कीम इंशाल्लाह ताला 50 करोड़ से ऊपर लेके जाएंगे और कर अब यूसी पत्नी और यूसी मलोट और जिधर जिधर पानी का मसला है वहां पे इंशाल्लाह ताला आपको साफ पानी मिलेगा। मेरे साथियों, ये वक्त मुतहद होने का है, दुश्मन के हर ख्वाबों करने को बेनकाब करने और अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैदानी अमल में लाने का है। वोट की ताकत को पहचानिए, जुल्म के खिलाफ खड़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूत कीजिए और भुट्टो शहीद के ख्वाब को हकीकत बनाइए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, मुसल्लह अफवाज जिंदाबाद। पाकिस्तान